کوئی بھی مڈل ایسٹ دا دورہ امریکی پریزیڈنٹ دا ایسا نہیں ہوندا جن دے تل اویو وہ نہ جاوے، یعنی اسرائیل دے دارالخلافے وہ نہ جاوے۔ ایتکی ٹرمپ نے ٹوٹلی انہوں نے نظر 2 گھنٹے پہلے ان دی فلائٹ اڈی ہے UAE تو انہوں امریکہ جا رہا واپس۔ ان دی کی وجہ ہے؟ امریکہ دے وچ بیانیاں تکڑا ہو گیا ہے کہ ساڈے ٹیکس دے پیسیاں نال تسی جڑے فلسطینی بچے پہ مار دے ہو نا، ایندا اسی تہاڈے کولوں حساب لینا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی دنیا چ وقوع پذیر ہو گئی ہے۔ ہاں یہ تبدیلی اپنا اثر کدوں وکھائے دی؟ اثر وکھائے دی 2-3 مہینے ٹھہر کے۔ ہوں وہ جاندیاں جاندیاں ایک جملہ کہہ کے گیا، اور وہ جملہ ہے تو منافق جہی بندہ، لیکن میں سمجھنا کہ وہ جملہ تھوڑا وزنی ہے۔ انہیں کہا کہ اگلا مہینہ غزہ دی پٹی واسطے انتہائی قیمتی ترین ہے، تانوں پتہ لگ جائے دا کہ اسی اتھے کے معاملہ کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی صرف 7 سے 8 منٹ ہی لینے ہیں، لیکن میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات موضوع اور پروگرام کے مقصد کو دیکھ کر کرنی چاہیے، اس پر فلسطین بھی ہے، پاکستان بھی ہے، استحکام پاکستان اور ایک چہتی فلسطین، یہ جو 2 موضوع ہیں، ان پر صرف 2 4 باتیں جو ضروری میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جذبات یقیناً ایمان کی معراج پر نظر آ رہے ہوں، لیکن تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ہمسایہ ملک جو بھارت ہے، اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا اپنے ہاتھوں سے، اور اپنی فوج ہی کے ذریعے اس نے پہلگام جو کشمیر کی ایک ٹاپ ہل ہے، وہاں 3 جو لیئرز تھیں سیکیورٹی کی، انہیں ایک دن ہٹوا کر وہاں بندے اپنے ہندو مروا کر، جن کو قتل کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ہندو ہو؟ جب اس نے کہا کہ ہاں تو پھر انہیں گولیاں ماری گئیں۔ اس دن ان کے میڈیا نے یہ سوال تو اٹھایا کہ یہاں تو سیکیورٹی ہوتی ہے پہلے کافی زیادہ، غیر ملکی سیاح آتے ہیں، ہندوستانی باقی سارے جاتے ہیں، کشمیر تو سارا مسلمانوں کے پاس ہے، تو وہ جو 3 لیئرز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی وہ کیوں وہاں موجود نہیں تھی؟ پھر وہ آئے، قتل کر کے چلے گئے جنگل کے اندر۔ وہ جو پہاڑی ہے اس کا سارا نشیبی علاقہ یا قریب کی جتنی بھی پہاڑیاں ہیں ان سب پر گھنے درخت ہیں، تو وہ جو 4 بندے آئے انہوں نے قتل کیا اور واپس وہاں نکل گئے، تو ان کو پکڑنے کے لیے جتنی بھی پیراملٹری یا نجی فورس تھی وہ آپ لوگوں کی کہاں تھی؟ یہ سوال اٹھا، لیکن انہوں نے فوراً اس کو دبا دیا، بلکہ اس واقعے کے ٹھیک 1 گھنٹہ بعد بغیر کسی انویسٹیگیشن کے پاکستان پر انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ سارا وقوع پاکستان نے کیا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ کے سمجھنے کی ہے کہ استحکام پاکستان ضروری کیوں ہے، اور اللہ نے اس ملک کی نصیب اور قسمت میں کچھ ایسی چیزیں لکھ دی یا ڈال دی ہیں کہ اس کا استحکام جو ہے نا وہ ہم نہ بھی چاہیں تو ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ کچھ جذباتی بات نہیں، میں اس کی آپ کو نا دلیل دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، وہاں یہ واقعہ ہوا تو فوراً پاکستان کی افواج یہاں الرٹ ہو گئیں کہ اب انڈیا ضرور کچھ کرے گا، کیونکہ انڈیا میں الیکشن جیتا جاتا ہے پاکستان کی نفرت سے۔ وہاں جتنا کوئی پاکستان کے خلاف بولے گا اتنا زیادہ الیکشن جیتنے کا چانس اس کا بڑھ جائے گا۔ تو مودی تو آیا ہی اس بیانیے پر تھا، اب چونکہ اس نے پہلے بھی ایک سرجیکل سٹرائک کی تھی بالا کوٹ میں، تو اس کی بنیاد پر الیکشن اس نے لڑا۔ اب یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا تو اس پر بھی وہ چاہتا تھا کہ جو میری اس الیکشن میں گروتھ کم ہوئی ہے پچھلے الیکشن سے، اس کو بہتر اور مینٹین کرنے کے لیے نا یہ نیا واقعہ کیا جائے، یہ تب انہوں نے کیا۔
اچھا، اب انڈیا پاکستان کے بارے میں جو سمجھتا ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، کیونکہ انہیں نظر یہ آ رہا تھا، ایک تو یہ کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے، کوئی بھی عالمی طاقت پاکستان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے سوائے چائنا کے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی ٹوٹل عسکری جو فوج ہے وہ 5.5 لاکھ ہے، جس میں سے 80-90 ہزار 70 ہزار فوج وہ یہ فرنٹیئر کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہاں لگی ہوئی ہے۔ 250 کے قریب قلعے انہوں نے پہاڑوں پر بنائے ہیں تاکہ فتنہ خوارج سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بلوچستان میں حالات اتنے خراب ہیں، وہ انڈیا ہی کی مدد سے بلوچ لبریشن آرمی نے سارے خراب کیے ہوئے ہیں۔ گلگت کے اندر بھی پچھلے 6 ماہ حالات خراب رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے جو وہاں کا ٹور لگاتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت عالمی تنہائی کا بھی شکار ہے، بلوچستان کے اندر بھی لڑ رہا ہے، فرنٹیئر میں بھی لڑ رہا ہے، 70-80 ہزار فوج اس کی ادھر ہے۔ پھر یہ کہ طالبان بھی اس کے حق میں نہیں نکلے، طالبان کا ایک گروپ خراسانی طالبان اور ایک کندھاری طالبان، ان کی بھی آپس میں جو چپکلش ہے، پھر ٹی ٹی پی، یعنی پاکستان ہر حوالے سے اتنا انڈر ایسٹیمیٹ ہے کہ اس وقت کچھ بھی کریں تو ہم یہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس جو رافیل طیارے آ گئے ہیں $250 ملین کے، وہ طیارے اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستانی J-10C جو طیارہ ہے وہ $50 ملین کا ہے۔ ہمارے طیارے کے 2 انجن ہیں، ان کے طیارے کا 1 انجن ہے۔ ہمارا طیارہ زیادہ دیر تک اور زیادہ تیزی سے فضا میں پرواز کر سکتا ہے، ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، سرکمسٹینسز تھے جن کو دیکھ کر انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کرنا تھا سارا۔ اسی وجہ سے جب پاکستان نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور غیر جانبدارانہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور اس کی اداروں کے ذریعے ہم انویسٹیگیٹ کروائیں گے، تو وہ نہیں مانے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کوئی غیر جانبدار بندہ آ گیا تو گال ساری کھل جائے گی۔ 10 مئی کو، اب میں پہلے ساری شروع سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ 10 مئی کو جب انہوں نے اٹیک کیا، اور پہلے جو اٹیک کیے وہ سویلینز پر تھے، مسجدوں پر تھے، اداروں پر تھے، مدارس پر۔ دوسرا اٹیک ان کا ڈائریکٹ تھا ایئر بیسز پر۔ پاکستان کی 3 حساس ترین ایئر بیسز ہیں، خصوصاً نور خان ایئر بیس جو ہے وہ جہاں نیوکلیئر ہماری قیمتی حساس چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، اس سے صرف 150 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں انہوں نے ایک میزائل داغا ہے۔ تو اس وقت پھر رات 3 بجے DGISPR وہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا کہ اب تم ویٹ کرو کہ ہم رسپانس تمہیں کیا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے 32 لڑاکا طیارے انہوں نے فضا میں پرواز بھری، جو انٹرنیشنل بارڈر ہے انڈیا پاکستان کا اس کو انہوں نے کراس کیا۔ 7 کلومیٹر اندر جا کر ان کے طیاروں میں سے 6 طیارے انہوں نے گرائے۔ ڈاگ فائٹ ہوئی 2.5 گھنٹے کی۔ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، پچھلے 90 سالوں میں سب سے بڑی طیارے کی جنگ جو بڑی طاقتوں کے مابین ہوئی ہے وہ 10 مئی کو پاکستان انڈیا کے مابین ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی، اب آج بھی وہ عالمی تجزیہ نگار اس پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اس سٹرائک سے جو انہوں نے 6 طیارے گرائے ہیں، اگلے 10-20 سالوں تک عالمی طاقتیں ایئر فورس کی کارکردگی کو بہتر بناتے رہیں گی ان سے سیکھ کر۔ سمجھے نا آپ بات؟ تو یہ کوئی عام ڈاگ فائٹ نہیں تھی، یہ بڑا، ہمیں چونکہ پبلکلی ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صرف 1-2.5 گھنٹے کی جنگ نے ویسٹرن سپرمیسی آف ٹیکنالوجی جو ہے اسے سائیڈ لائن لگا دیا ہے، اور چائنا کی سپرمیسی اور پاکستان کی صلاحیت کو دنیا میں عزت دے دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس چائنیز طیارہ تھا، راکٹ بھی چائنیز تھا، 150 کلومیٹر فیس ٹو فیس، سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو ایئر مار کرنے والا، اس وجہ سے یہ جیتے ہیں۔ راکٹ کی وجہ سے پاکستان نہیں جیتا، پاکستان اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے جیتا ہے۔ یہ نہیں ویکھی دا کہ گن کس کوالٹی دی ہے، یہ ویکھی دا گن چلانے والے کی صلاحیت ہے۔ رافیل طیارہ عام طیارہ نہیں ہے، وہ اگر ہمارے پاس ہوتا نا پھر بھی اسی انہاں دے 8-60 ہی دینے ہیں۔ گل ہوندی پیچھے بندے دی، مین بیہائنڈ دا فائٹر پلین، مین بیہائنڈ دا AK-47، وہ بندے دی گل ہوندی جڑا پیچھے کھلوتے ہیں، ہتھیار دی گل نہیں ہوندی۔ اچھا، استحکام پاکستان
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਪਿਆ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ PM ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1990 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਰੂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2005-7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਿਜਾਰਤੀ ਰਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਇਕਨੋਮੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸੂਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ? 14 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਨੇ, 30 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 80-85 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈਜ਼ਨਬਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਸਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, UK ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਸੀ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ, ਉਧਰ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਸਾਨ ਤਰਜਮਾ ਜਾਂ ਮਫਹੂਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲਨ ਮੁਲਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਗਰ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ CIA, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਬਚਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤਫਰਕੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਨਾਰਕੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੱਥੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ TTP ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਵੀ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਾਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ IMF ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਉਧਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਫਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ 150 ਬੰਬ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ MBS ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਥ੍ਰੈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮ ਤਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦਿਫਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਅਸਕਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਗਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ 에ਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਐਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ ਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਕੈਦੀ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਅਕਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰੋਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸ ਉਸ ਉੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਜੰਗ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। 7 ਅਰਬ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ 6 ਅਰਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਰਾਏ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖਬੀਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਤਲ ਅਵੀਵ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਯਾਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਐਤਕੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡੀ ਹੈ UAE ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਕੂ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੀ? ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਦੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਥੋੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਤਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਵੈਸਟ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਨੂਬੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਾਲੀ तमाम ਕੰਟਰੀਜ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 150-200 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਗਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਈਲ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਬੇਅਯਾਮਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ کہ اللہ جل شانہ نے فلسطینیاں نو ایک فتح دیتی ہے۔ اتنے بچے مروانے تو بعد بھی، اتنی ازمائش دین تو بعد بھی کوئی بندہ یہ سمجھے اللہ تو کہ اللہ جڑا ہے وہ کسے شے نال نہیں نوازے دا، تے اے اصل چ میں سمجھنا کہ مایوسی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فلسطین دے حالات نو بدلے دا، اور انشاءاللہ ان دے وچ سفارتی سطح ہوتے پاکستان دا بھی کوئی 5-6% 10% حصہ ہوئے دا امید کرنے ہیں۔ اللہ جل شانہ انہاں دوہاں اسباب نو سمجھنے دی سانو اچھے طریقے نال توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دوستاں نے اس پروگرام نو ڈیزائن کیتا ہے انہاں دے رزق عمر دے وچ برکتاں پیدا فرمائے۔ جڑے احباب شریک ہوئے ہو تساں بھی سب سوشل میڈیا دی فیک نیوز جڑی ہے نا اس تو ہٹ کے ڈیپ ریسرچ کرو اس اتے، اور اس نو جاننے دی کوشش کرو کہ فلسطین دا مسئلہ اصل مسئلہ کے دے۔ اور ویکھو آخری گل، انڈیا دا ساتھ اس جنگ چ صرف ایک ملک نے دیتا، اسرائیل نے، امریکہ بھی نہیں دیتا، فرانس بھی نہیں دیتا، آذربائیجان بھی دیتا، ٹرکی نہیں دیتا، ایران نہیں دیتا، چین تے اونجوں دا دشمن، پاکستان دے تڑے چ اٹھے دے اٹھے آ گئے۔ یہ پاکستان دی سفارتی محاذ اتے بہت بڑی فتح ہے۔ تو اس وقت پاکستان دی قوم نو افواج پاکستان دے شانہ بشانہ کھلونا چاہیے، جڑے تہاڈی خاطر اس وقت باڈر تے کھلوتے اور اپنی نیند بھی خراب پہ کر دینے تے اپنا جسم بھی تہاڈے اتے وار دینے پہ۔ رب ذوالجلال انہاں دے طفیل و تصدق سانو یہ گلاں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔